السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ طلباء، آج ہم SSLC سوشل سائنس کا جو ماڈل کی آنسر ہے اور ماڈل کوشچن پیپر ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، جو کہ جولائی 2022 کا جو ہے یہ ماڈل کوشچن پیپر اور ماڈل کی آنسر آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ عزیز طلباء، بنا اسکپ کیے ہوئے ہمارے اس ویڈیو کو، اس کوشچن پیپر کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا آ جائے، پتہ چل سکے کہ کس طریقے کے سوالات پوچھے جانے والے ہیں آنے والے ایگزام میں۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ سبھی اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو دیکھیں، سوال نمبر 1 معروضی جوابات ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 رہا، پہلی اینگلو مرہٹا جنگ کے بعد کون پیشوا بنا؟ جواب: نارائن راؤ، مادھو راؤ ٹو، نانا فرنویس، رگھوناتھ راؤ ٹو۔ تو اس کا صحیح جواب رہا مادھو راؤ ٹو۔ نیکسٹ سوال نمبر 2، ڈرین تھیوری کو سمجھانے، ایکسپلین کرنے والے کون تھے؟ ڈرین تھیوری: دادا بھائی نوروجی، مہاتما گاندھی، او ہیوم، بال گنگادھر تلک۔ تو اس کا صحیح جواب رہا دادا بھائی نوروجی۔ نیکسٹ نمبر 3، یہ ملک اس کی خارجہ پالیسی سے ناوابستہ پالیسی کو اپنایا ہے؟ امریکہ، روس، چین، ہندوستان۔ تو اس کا صحیح جواب رہا ہندوستان۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 4، اناملائی جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ اس ریاست میں ہے؟ اناملائی جو جنگلی جانوروں کی پناہ گاہ ہے وہ کون سی ریاست میں ہے؟ کرناٹک، کیرلا، تمل ناڈو، تلنگانہ۔ تو اس کا صحیح جواب رہا تمل ناڈو۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 5، ایک سال کے عرصے میں ملک میں پیدا کیے گئے اشیاء اور خدمات کی کل قدر و قیمت کو کہا جاتا ہے؟ فیکس آمدنی، ترقی، قومی آمدنی، انسانی ترقی کا اشاریہ۔ تو اس کا صحیح جواب رہا قومی آمدنی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 6۔ تو کوشچن نمبر 6 کیا ہے؟ ہندوستان میں صارفین کے تحفظ کا قانون اس سال نافذ ہوا؟ 1962، 1968، 1976، 1986۔ تو اس کا صحیح جواب رہا آپشن ڈی 1986۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 7 کیا ہے؟ کوشچن نمبر 7، یہ عورتوں کی اہم تحریک ہے؟ شراب مخالف تحریک، چھوت چھات مخالف تحریک، مزدوروں کی تحریک، کسانوں کی تحریک۔ تو اس کا صحیح جواب رہا شراب مخالف تحریک۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 8، بغیر اجرت مزدور کی ایک بہترین مثال ہے؟ بغیر اجرت کے مزدوری جو کرتے ہیں ان کی بہترین مثال مندرجہ ذیل میں سے کون سی ہے؟ سڑک کے کنارے بیوپار، اپنی تسلی کے لیے تصویر بنانا، صنعتوں میں کام کرنا، استاد کی طرح اسکول میں کام کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب رہا اپنی تسلی کے لیے تصویر بنانا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 2، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں دیں۔ دیکھیں سوال کیا ہے، ایک جملے میں جواب دینے کے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، عالمی صارفین تحریک کو تاریخ میں 15 مارچ 1962 کو ایک اہم دن کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جواب: امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے وہاں کے شہریوں کی حفاظت، معلومات، فرمائش اور مسائل کا حل کے 4 حقوق منظور کیا۔ نیکسٹ سوال نمبر 2، دیکھیں سوال نمبر 2 کیا ہے؟ ٹراپیکی برگ فشاں جنگلات کو مانسونی جنگلات کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: ان جنگلات کے درختوں سے موسم خزاں اور ابتدائی موسم گرما کے دوران اپنے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 11، دیکھیں کوشچن نمبر 11 کیا ہے؟ چپکو تحریک کا اہم اثر کیا ہوا؟ جواب: چپکو تحریک کا اہم اثر جو ہوا، درخت کاٹنے کی حکومت سے دی گئی اجازت منسوخ ہو گئی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 12، تو کوشچن نمبر 12 کیا ہے؟ موسم گرما کے دوران ہندوستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب رہا سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں۔ جو سورج کی شعاعیں عموداً گرنے کی وجہ سے موسم گرما میں ہندوستان میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अहद मुआविनत पॉलिसी को किसने जारी किया? आप पढ़ चुके हैं, अहद मुआविनत जो पॉलिसी है उसे लॉर्ड वेलेस्ली ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दूसरी एंग्लो मैसूर जंग किस मुआहदे पर ख़त्म हुई? दूसरी एंग्लो मैसूर जंग मुआहदा मंगलूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 1962 में हिंदुस्तान पर किस पड़ोसी मुल्क ने हमला किया? जवाब, 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुस्तान के हकीकी तरक्की ही देहातों की तरक्की है, ये किसने कहा? सबको मालूम होना चाहिए, महात्मा गांधी जी का कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मंदरजल सवालात के जवाब 2 जुमलों में दें। बक्सर की जंग के नताइज लिखिए। बक्सर की जंग के नताइज, बंगाल की दीवानी के हुकूक, 26 लाख रुपये लेकर बंगाल पर अपने हुकूक खो दिए, जंग के मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपये अता किए, बंगाल के मुकम्मल इंतज़ाम को कंपनी ने अपने हवाले कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को किस तरह आज़ादी मिली? जवाब, मुसलसल तहरीकें चलती रही, गोवा को छोड़ने का हुक्म हुआ, सत्याग्रही गोवा पहुँचे, 1961 में हिंदुस्तानी फ़ौज ने मुदाखलत करके गोवा को फतह कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? या दूसरी आलमी जंग के बाद कौन कौन से अहम मसाइल दरपेश हुए? तो देखिए उसमें पहला जवाब रहा, जवाब कौमी मुफादात, जग़राफ़ियाई अवामिल, सियासी माहौल, मुआशी निज़ाम, फ़ौजी क़ुव्वत, बैनुल अक़वामी माहौल। कोई 4 पूछे सो है, आप तमाम लिख सकते हैं। या फिर दूसरा जो सवाल था उसमें इंसानी हुकूक़ की पामाली, इस्लाह की दौड़, नेक्स्ट मुआशी गैर मसावात, नस्ली इम्तियाज़ी, दहशत गर्दी। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20, गैर मुनज़्ज़म मज़दूर को किन मसाइल का सामना करना पड़ा? इनकी फ़हरिस्त बनाइए। या फिर अहम माहौलियाती तहरीकों की फ़हरिस्त लिखिए। या तो वो लिखना चाहिए या तो ये लिखना चाहिए। जवाब देखिए, जवाब क्या है? हिजरत, समाजी तहफ़्फ़ुज़, क़ानूनी चौकट, बच्चा मजदूरी, जिस्मानी और नफ्सियाती मुज़ालिम। इधर देखें सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, चिपको तहरीक, एपीको तहरीक, नर्मदा तहरीक, मोनावादी तहरीक, साहिली इलाकों के ख़िलाफ़ तहरीक, कायगा मुखालिफ तहरीक, ये तमाम तहरीकें चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? हिंदुस्तान के अहम तबी हिस्से कौन से हैं? हिंदुस्तान के जो तबी हिस्से हैं कौन कौन से हैं? नंबर 1 शुमाली पहाड़ियाँ, नंबर 2 शुमाल के अजीम मैदान, नंबर 3 सतह मुर्तफ़ा जज़ीरानुमा, नंबर 4 साहिली मैदान और जज़ाइर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मिट्टी के कटाव के अहम वजूहात या असबाब कौन कौन से हैं? जो मिट्टी के कटाव उसके अहम असबाब कौन से हैं, वजूहात कौन से हैं? नंबर 1 जंगलात की तबाही, नंबर 2 कसीर चराही, नंबर 3 मुंतखली ज़राअत का रिवाज, नंबर 4 गैर साइंसी तरीक़ा, नंबर 5 मिट्टी के ऊपरी सतह का इस्तेमाल करना। इनमें से कोई 4 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें, मुआशी तरक्की के मक़ासिद ऑब्जेक्टिव्स लिखिए। जवाब, काबिलियत में इजाफ़ा करना, गरीबी को दूर करना, बेरोज़गारी को कम करना, अदम मसावत लाना और महंगाई को दूर करना। कोई 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बैंक के खातों के अक़साम कौन कौन से हैं? बैंक के जो खाते हैं वो उनके अक़साम कौन से हैं? देखें, बचत खाता, चालती या चालू खाता, मुकर्रर डिपॉजिट खाता, मुकर्रर डिपॉजिट खाता, मुकर्ररा डिपॉजिट खाता। ये जो 4 क्या है डिपॉजिट करने के खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मंदरजाइल सवालात के जवाब 6 जुमलों में लिखिए। 3 मार्क्स के हैं, 6 जुमलों में लिखिए। सवाल नंबर 1, अंग्रेज़ी तालीम के असरात हिंदुस्तानियों पर कैसे हुए? ये लिख सकते हैं। या फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ संगोली रायन्ना ने किस तरह बगावत की? ये 25वां क्वेश्चन ऑप्शन पूछा गया है उसमें, या तो पहला लिख सकते हैं तो दूसरा लिख सकते हैं। तो पहला, अंग्रेज़ी तालीम के असरात हिंदुस्तानियों पर कैसे हुए, उसका जवाब देखें।
नंबर 1, अंग्रेज़ी तालीम के असरात हिंदुस्तानियों पर। देखें नंबर 1 क्या है, हिंदुस्तानियों में जदीदियत, सेकुलरिज़म, जमहूरियत, साइंसी गौर व फ़िक्र के साथ साथ कौमियत का जज्बा भी फ़रोग़ देना मुमकिन साबित हुआ। नंबर 2, मुक़ामी ज़ुबानें और अदबी तख्लीक़ात को भी फ़रोग़ मिला। नंबर 3, अखबारात और मैगज़ीन का उरूज होने लगा। जदीद समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकें जन्म लिए। मुफ़क्कर के ख़यालात, जिद्दत पसंदी, आज़ादी की जद्दोजहद में इनकलाबी तहरीकात का असर, तहज़ीब व तमद्दुन से वाक़फ़ियत मिली। कोई 6 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, संगोली रायना का किरदार देखें। नंबर 1, कित्तूर की आज़ादी के लिए लड़ने को अव्वलीन फ़र्ज़ समझता था संगोली रायन्ना। नंबर 2, चन्नमा के साथ अंग्रेज़ों से बगावत की, फ़ौजियों को इकट्ठा किया, मुत्तहदा किया, पोशीदा मकामात में जुलूस मनाए, अजलास किए, मीटिंग्स किए, कचहरियों और ख़जानों को लूटना उसका मकसद बन गया। नंदगढ़, बाद खानाहौर और फिर संपागावी इसके अहम अड्डे थे। अहम मुजरिम मानते हुए नंदगढ़ में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर्य समाज के मकासद क्या हैं? जो आर्य समाज है उनके मकासद क्या हैं? नंबर 1, खुदा पर भरोसा करें, ज़ात पात का इनकार करें, बैन ज़ाती शादियों को फ़रोग़ देना, कसीर अज़दवाजी और बचपन की शादियों से मना किया। नेक्स्ट, मर्द और औरत ख़वातीन दोनों मसावी हैं, सिर्फ वेद ही मुक़द्दस है और कदीम ग्रंथ का मुताला और प्रचार करना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की बगावत के कई वजूहात की बिना पर नाकाम हुई, समझाइए। 1857 की बगावत है, कई वजूहात की बिना पर क्या है, नाकाम हुई। कैसे कैसे वो समझाओ को बोल रहे हैं। देखो, पहला उसका आंसर रहा, यह तहरीक तमाम मुल्क में नहीं फैली। जद्दोजहद का मकसद मुल्क की आज़ादी से ज़्यादा अपने फ़ायदे का बचाव करना था। ये एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद नहीं थी। हिंदुस्तानी सिपाहियों में इत्तेहाद नहीं था। फ़ैसलाकुन इक़दाम और महारत की कमी थी। नामुनासिब रहनुमाई न क़यादत थी। नज़्म व ज़ब्त की कमी थी। कई इलाक़ाई वालियान ने अंग्रेज़ों से वफ़ादारी करके जद्दोजहद की कोई मदद नहीं की। सिपाहियों की लूटमार की वजह से भी एतमाद बाकी ना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, वजूहात, मुतवक्का वजूहात बयान करना। हिंदुस्तान और रूस के दरमियानी ताल्लुक़ात को बयान कीजिए। जवाब, हिंदुस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुक़ात है वो ताल्लुक़ात को बयान करना। नंबर 1, रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं। 1962 में चीन के हमले पर रूस ने मज़म्मत की थी। 1961 में गोवा की आज़ादी की जद्दोजहद में रूस ने मदद की थी। 1966 में ताशकंद मुआहिदे में मदद की। 20 साला अमन, इत्तेहाद और इमदादी मुआहिदे पर दस्तखत किए। बहलाई और बोकारो के फौलाद के कारखाने कायम करने में रूस से इमदाद ली। सनअतों और तिजारती मैदानों में तरक्की के लिए रूस ने काफ़ी मदद की। हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा तंज़ीम में मुस्तक़ल मेंबर बनाने के लिए रूस ने हिमायत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, आज़ाद हिंदुस्तान ने छूत छात के ख़ात्मे को दूर करने के लिए कौन कौन से इक़दामात उठाए हैं? अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। देखें, जवाब है नंबर 1, दस्तूर के 17वें दिफा के तहत छूत छात का ख़ात्मा हुआ। नंबर 2, 1955 में छूत छात से मुतल्लक़ जुराइम का क़ानून जारी हुआ। नंबर 3, 1976 में शहरियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का क़ानून बना। नंबर 4, दस्तूरी क़ानून के तहत अवामी हक़ राय दहंदगी और मसावत का हक़ दिया गया। नेक्स्ट, नंबर 6, दर्ज फहरिस्त लोगों और पसमानदा ज़ातों को तालीमी, सियासी, इक़्तिसादी मौक़े दिए गए। नेक्स्ट, इक़्तिसादी और रोज़गारी के मौका तख़स्सुस फ़राहम किया गया। नेक्स्ट, 1989 के तहत रियासतों में छूत छात का ख़ात्मा करना तय पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बताना चाह रहा है, कौन सा पूछ रहा है, सनअतों की मौक़ानियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं, या फिर मुल्क की तरक्की के लिए नक़्ल व हमल की अहमियत को बयान कीजिए। नेक्स्ट देखें, जवाब, कच्चे माल की फ़राहमी, बिजली या बरक़ी तवानाई की फ़राहमी,
نقل و حمل و مواصلات کی سہولیات، بازار کی سہولیات، سرمایہ، مزدور اور پانی کی سہولیات، موسم، حکومت کی پالیسیاں۔ نیکسٹ، ملک کی ترقی میں نقل و حمل کی اہمیت دیکھیں۔ نمبر 1، سرگرمیوں کی ترقی، زراعت کو فروغ، صنعتوں کا فروغ، کاروبار میں توسیع، بازاروں کا پھیلاؤ، لوگوں کو روزگار میں اضافہ۔ سیر و سیاحت، دفاع مدد و معاون ہوتا ہے، زندگی کا معیار بلند ہوتا ہے، اندرونی اور بیرونی تجارت کو بڑھاوا دینا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 31 کیا ہے؟ سیلاب سے ہونے والے اثرات کیا ہیں؟ سیلاب آنے پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، نمبر 1، جانداروں کی ہلاکتیں، جائیداد کا نقصان، فصلوں اور نباتات کی بربادی، نقل و حمل کے نظام کا درہم برہم ہونا، مٹی کا کٹاؤ ہونا، بنیادی سہولیات کا خاتمہ ہونا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 32 دیکھیں، کوشچن نمبر 32 کیا پوچھ رہا ہے؟ پیداواری حلقے کو اشیاء کی مانگ میں تبدیلی کی وجہیں کیا ہیں؟ یا پھر پنچایت راج نظام کی اہم خصوصیات کون کون سے ہیں؟ تو پہلا جواب لکھ سکتے ہیں، پھر دوسرا آپشن پوچھ چکے ہیں اس میں۔ پیداواری حلقے کو اشیاء کی مانگ میں تبدیلی کی وجہیں دیکھو۔ نمبر 1، نئے وسائل کی تلاش، تعلیم اور مہارت، سرمایہ داری، آبادی کی کثرت، اعلیٰ ٹیکنالوجی۔ نیکسٹ، یا پھر پنچایت راج نظام کی اہم خصوصیات دیکھیں۔ نمبر 1، 3 حصوں کو عمل میں لایا گیا، راست بالواسطہ انتخابات شروع کیے، مخصوص نشستیں قائم کیے، مالیاتی نظام، بجٹ تیار کرنا اور حساب کتاب رکھنے کی ذمہ داری، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور دیگر عملہ کی فراہمی، مضبوط اقدامات اٹھانا، 6 مہینے کے اندر لازمی طور پر نئے انتخابات کا اعلان کرنا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 33 کیا ہے؟ کوشچن نمبر 33 دیکھیں، بینک کے کام و کاج کو بیان کیجیے یا صنعت کاری کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو پہلا جواب دیں کہ بینک کے کام و کاج میں پہلا، زر محفوظ کو قبول کرنا، عوام کو قرض دینا، رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اور جمع کرنا، چیک اور رسید ہینڈی کے ذریعے رقم وصول کرنا، چیک یا ڈرافٹ کو بنانا، محفوظ خانوں کو کرایہ پر دینا، غیر ملکی زر مبادلہ کا کاروبار کو چلانا، قیمتی اشیاء کو اپنے محفوظ خانوں میں بحفاظت رکھنا، قرض کی سند اور ذمہ داری والے کاغذات دینا، حکومت کے پیسوں کے کام کاج نبھانا۔ نیکسٹ، دوسرا سوال کیا پوچھا تھا؟ صنعت کاری کی خصوصیات۔ دیکھیں آئے جواب یہاں پر ہے۔ صنعت کاری کی خصوصیات میں پہلا تخلیق کار، دوسرا خود اعتمادی، جماعت بندی، مسائل کا حل، مقاصد کا حصول، انصاف پسندی، حوصلہ مندی، قائدانہ صلاحیت، نقصان کی بھرپائی کے لیے تیار رہنا۔ نیکسٹ کوشچن، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب 8 جملوں میں دیجیے جو کہ 4 مارکس کے ہیں۔ 4 کوشچن پوچھے گئے ہیں، تو بہت امپورٹنٹ کوشچن دیکھیں 4 مارکس کا۔ پہلا کوشچن، ہندوستانی آزادی کی جد و جہد میں سبھاش چندر بوس کا کردار بیان کیجیے۔ سبھاش چندر بوس کا کردار 4 مارکس کا کوشچن ہے۔ نمبر 1، نیتا جی کے نام سے مقبول تھے، انقلابی مجاہدین تھے۔ سبھاش چندر بوس نے ودیش میں مقیم ہندوستانیوں کو منظم کرنے اور انہیں مصلح کرنے کی کوشش کی۔ کانگریس سوشلسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ کانگریس چھوڑ کر الگ پارٹی فارورڈ بلاک بنائی۔ نیکسٹ، برطانیہ کی فوجی تیاریوں اور عالمی جنگ میں ہندوستان کی شرکت کے مخالف تھے۔ جرمن ڈکٹیٹر ہٹلر کی مدد حاصل کی۔ آزاد ہند ریڈیو کے ذریعے انہوں نے اپنی تقاریر کی نشر کی۔ راس بہاری سے ہاتھ ملایا۔ آزاد ہند فوج کے لیڈر تھے۔ دہلی چلو کا نعرہ دیا۔ مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ رنگون پر قبضہ کر لیا۔ یہ لاسٹ بالآخر ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 35 دیکھیں۔ کوشچن نمبر 35 کا ہے، ہندوستان کی جد و جہد آزادی کی تاریخ میں مختلف قبائلی بغاوتوں کو بیان کیجیے۔ یا پھر جد و جہد آزادی، ہندوستانی آزادی کی تحریک میں انتہا پسندوں کا کردار بیان کیجیے۔ تو پہلا سوال دیکھیں، ہندوستان کی جد و جہد آزادی کی تاریخ میں مختلف قبائلی بغاوتوں دیکھیں۔ نمبر 1، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹیکس اور فارسٹ ایکٹ جاری کیا۔
संथाला से बगावत की। संथाला कबीले बंगाल और उड़ीसा की पहाड़ियों में बसते थे। अंग्रेज़ों ने बंदोबस्त दवामी का निज़ाम नाफिज किया, लोग बेघर हो गए। ज़मींदारों ने घरों को तरह तरह से सताया। नेक्स्ट, खुफिया इजलास की बगावत का असर बारायात, भगतपुर और राजमहल तक फैल गया। साहूकार और ज़मींदार फरार हो गए, कई मुशब्बा एहतजाजात को जन्म दिया। नेक्स्ट सवाल, जद्दोजहद की आज़ादी में इंतहा पसंदों का किरदार देखें। नंबर 1, तक़सीम बंगाल की मुखालिफत की, स्वदेशी तहरीक चलाए, मुकम्मल आज़ादी क़ायम करे। नेक्स्ट, हिंदू और मुसलमान मुआशरों के दरमियान इत्तेहाद कायम किया, मजहबी त्यौहार के जश्न के तौर पर मनाना शुरू किए। गणेश त्यौहार, शिवाजी, दुर्गा पूजा त्यौहार मनाने लगे ताकि लोगों को इत्तेहाद कर सके, मुत्तहद कर सके। तिलक ने ऐलान किया कि स्वराज मेरा पैदाइशी हक़ है, उसको हासिल करके ही रहूँगा। मराठी ज़ुबान में केसरी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में मराठा इंतहा पसंदों ने लिखा। कैद कर लिया गया तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरतों के मुकाम को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने कौन कौन से इक़दाम उठाए। 4 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरतों का जो मुकाम है उसको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत हिंद ने कौन कौन से इक़दाम उठाए। तो जवाब देखें। नंबर 1, महकमा बराए बहबूदी अतफ़ाल व निस्वां को क़ायम किया गया। औरतों की तालीम, सेहत और समाजी इलाक़े, बचपन की शादियों की रोकथाम का क़ानून, जहेज़ की रोकथाम का क़ानून, स्त्री शक्ति प्रोग्राम्स, ख़वातीन को खुद कार बनाने के लिए क़र्ज़ा की सहूलियत और रियायत, ख़वातीन की खुददारी अंजुमन, ख़वातीन कमीशन की तश्कील, सरकारी महकमों में रिज़र्वेशन, मजलिस क़ानूनसाज़ और पार्लियामेंट में रिज़र्वेशन। ये डिपार्टमेंट के आंसर बता रहा हूँ, ये मेरे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। हिंदुस्तान में अमल में लाए जाने वाली ज़राअत के मुख्तलिफ़ किस्मों की फ़हरिस्त बनाइए। हिंदुस्तान में जो ज़राअत करते हैं उसके कौन कौन से किस्में हैं। नंबर 1, गुज़र बसर काश्तकारी। नंबर 2, मुंतखली गुज़र बसर काश्तकारी। नंबर 3, मुस्तहकम गुज़र बसर खेती। नंबर 4, अमीर काश्तकारी। नंबर 5, तिजारती ज़राअत। नंबर 6, मखलूत ज़राअत। नंबर 7, बागाती खेती। नंबर 8, खुश्क खेती। नंबर 9, नमूदार ज़राअत। नंबर 10, आबपाशी ज़राअत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स के ऊपर क्या है आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा का खाका बनाएं और इसमें मंदर झैल को निशानदही करें। कौन कौन सा निशानदही करना देखें। 82 मशरक़ी तूल बलद, दरियाए नर्मदा, न्यू मंगलूर बंदरगाह, भाखरा नंगल मनसूबा। देखें जवाब देखें। यहाँ पर जो है मशरक़ी तूल बलद है, यहाँ पर भाखरा नंगल है। नेक्स्ट, दरियाए नर्मदा यहाँ पर है, न्यू मंगलूर बंदरगाह यहाँ पर है। ये तमाम जगहें आप देखकर टिक करने से आपको मुकम्मल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर मुतवक्का जवाबात हैं जो नाबीना उम्मीदवारों की मुतबादिल सवाल दिए गए, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखें अज़ीज़ तलबा, ये जो क्वेश्चन पेपर था 2022 का क्वेश्चन पेपर था, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन पेपर है। किस तरीके से क्या है पूछा जाएगा, ये तमाम आप देखकर बेहतर तरीके से पढ़कर समझने की क्या है कोशिश करें। चलिए अज़ीज़ तलबा, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।